ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, limpahkan rahmat pada junjungan kami, pemberi syafaat kepada umat, sebagai obat hati, sebagai penyejuk jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, kami semua menghadap kepadamu, mengharap rahmat dan ampunanmu. Lindungilah kami dari azab alam barzakhmu dan bebaskan kami dari api neraka, dan bebaskan kami dari api neraka. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى محمد بن عبد الله وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى بقية الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ
وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين. ثم إلى روح سيدنا إمام المذهب محمد بن إدريس الشافعي، وسيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي، سيدنا الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوة، خصوصا إلى رؤوس ننقل جدي شريف هداية الله، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح سيدنا الإمام ثم إلى روح سيدنا الإمام عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، والحبيب محمد المهدي، والحبيب أبي بكر، سيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم. ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الوالدة هي صوفيا بنت هجي سليمان، والوالد هجي جمال الدين مالك المهدي بن هجي حلواني، وجدك هجي مصنف بن قر هجي الياس، وجدتي جدة هجي من هجي قريش وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi mungkin IG-nya pakai Ahbab aja kali ya, bisa tuh akun Ahbab. Tapi kalau Facebooknya akun Ahbabnya nggak bisa, nggak tahu kenapa. Yang itu aja bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wa dalalah ila al khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadihi wa ilayhi yurja'u al amru kulluh. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin segenap jamaah Majlis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita semua masih diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat, masih diberikan taufik hidayah, sudah sholat isya berjamaah dan mau meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini dan sebelum-sebelumnya seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kajian kita pada malam hari ini adalah kajian fikih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah Qismul Muamalah wal Faraid, Qismul Buyu' wal Faraid, ya, pembahasan tentang jual beli dan faraid. Terakhir kita membahas mengenai hukum wakaf dan itu sudah selesai pembahasannya. Sekarang kita melanjut ke babul hibah, bab tentang hukum hibah, ya.
Ini hibah ini diletakkan setelah wakaf. Kenapa katanya? Limunasabatiha lahu, karena mirip, ya, serupa dengan wakaf hibah itu. Dari segi apa? Min haitsu kaunuha khaliyah 'anil 'iwad, karena antara wakaf sama hibah sama-sama, ya, nggak ada alat beli, nggak ada pembayaran. Wakaf nggak pakai bayar, yang nerima nggak pakai bayar, yang diwakafin. Saya wakafkan rumah saya untuk fuqara masakin, ya fuqara masakin terima aja, nggak ngeluarin apa-apa. Sama juga seperti hibah, ya, ada orang ngasih buku untuk temennya, dihibahkan, temennya nggak bayar apa-apa, hibah namanya. Nah, itu miripnya dari segi itu, sama-sama nggak ada alat penukaran, ya. Wa khurujuha an milkil wahib, dan setelah dihibahkan maka benda itu keluar dari kepemilikan orang yang ngasih. Kalau saya punya kitab, saya kasih Taufan, maka setelah saya hibahkan ke Taufan, buku ini bukan milik saya lagi. Sama seperti wakaf, saya punya rumah, saya wakafin ke fakir miskin, maka setelah saya wakafkan, itu udah bukan rumah saya lagi. Nggak boleh menyatakan ini punya gua nih, punya gua, nggak bisa, udah diwakafkan, ya. Ahli waris ngakuin, apalagi yang wakif saja nggak boleh ngakuin, apalagi ahli warisnya, gitu. Yang mewakafkan saja nggak boleh ngakuin. Ya, saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Masjid punya siapa? Punya Allah. Terus yang punya nih, yang wakafin, yang punya tanah, bilang, lu jangan macam-macam, nih masjid gua nih. Masjid gua karena dia wakafin, cuma milik gua. Oh, enggak. Kalau milik itu kan bisa dikasih orang, bisa dijual. Apakah kalau sudah wakaf masjid bisa dijual? Nggak boleh. Udah wakaf masjid tanahnya buat hibah, nggak boleh. Berarti udah bukan punya ente lagi. Kalau yang mewakafkan saja nggak boleh mengakui itu sebagai miliknya, apalagi ahli waris. Nah, ini yang perlu dipahami, ya, oleh para pewakaf tanah atau pewakaf apapun. Kalau sudah diwakafkan, saya wakafkan tanah saya buat pesantren, ya udah, nggak boleh dituntut lagi, gue jual lagi dah, ya, sayang luas juga tuh, nggak boleh. Udah diwakafin buat pesantren, udah, buat masjid di rumah, buat masjid, ya. Cuma memang bedanya kalau wakif itu, Allah mengizinkan si wakif ini memberikan aturan dalam dalam sesuatu yang diwakafkan, ya. Kayak tadi itu, misalnya saya wakaf ini tanah untuk masjid, ya, dan nanti yang jadi nazirnya jadi, itu terserah saya, tapi bukan berarti masjid itu punya saya, enggak, cuma dikasih wewenang untuk ngatur, ya, untuk ngatur dikasih wewenang. Cuma memiliki enggak memiliki. Jelas ya, memiliki. Kemarin udah kita bahas tuh, kalau sudah ditunjuk nazir, terus nazirnya meninggal, balik ke siapa lagi? Baliknya ke Baitul Mal, ya, jadi bagian wakaf pemerintah. Harusnya begitu sebenarnya. Ada badan wakaf tersendiri, ntar dia ngatur dah tuh. Cuma umumnya yang terjadi di kita tuh, ya PR saya belum cari tuh. Di kita ini kalau misalnya wakifnya meninggal atau nazirnya meninggal, itu kan langsung pindah ke keluarganya yang ngatur. Ya, padahal sebenarnya kan di badan wakaf yang ngatur itu, bukan keluarga. Nah, itu ada nggak yang membolehkan seperti itu? Kan umumnya terjadi begitu, ya. Ini naudzubillah nih, kayak misalnya wakifnya ini kan Bapak Haji Musannif, ya. Nah, begitu Haji Musannif, anak-anaknya kan, Bapak ditunjuk sebagai nazir, yang lain-lain ada yang dulu Cing Tohir, ada bagian Cing Tohir itu ditulis sebagai pewakif, padahal yang mewakafkan nggak Cing Tohir doang. Jadi Bapak Haji Musannif itu 700 meter dulu waktu masih musola tuh, lalu begitu meninggal anak-anaknya sepakat mewakafkan bagian mereka untuk melebarkan tanah wakaf menjadi 2000 meter. Itu semua tertulis tuh, ya, Cang Tohir, Cang Maroni, Cang Idris, Bapak, ya, itu semua mewakafkan. Yang dari grup sini, dari Nyak yang sini nih, sono nggak ikutan, ya kan, istri 2. Nah, itu ketika dibikin akta wakaf, surat wakaf, itu tertulis, saya ingat saya, yang wakif itu Cang Tohir, ya. Ini dari segi hukum negara, ya. Sebenarnya dari segi hukum agama ya semuanya wakif ini, ya, Bapak, Cang Tohir, orang ini semuanya wakif semuanya. Kemudian yang ditunjuk sebagai nazir Bapak. Gitu. Jadi Bapak itu sebenarnya dari segi hukum syariat dia nazir juga, dia wakif juga, gitu ya. Bapak tuh posisinya begitu. Nah, kemudian udah ada ini, udah ada. Nggak tahu 2000 meter atau masih doang, saya nggak paham dah.
Udah tercatat namanya resmi. Harusnya gitu. Karena setahu saya udah ada surat wakafnya. Cuma nggak tahu, mungkin cuma yang masjid doang, tapi yang apa sekolah apa segala macam saya nggak tahu, nggak paham dah. Cuma udah ada tuh saya lihat. Cuma saya nggak detail berapa luasnya. Nah itu ditulis gitu, Bapak Nazir, Cang Tohir itu wakif, Cang Maroni itu bendahara, Cang Idris sekretaris. Seingat saya gitu kalau nggak salah. Kan anaknya yang di sini 5, yang anak laki. Cang Maroni perempuan, nggak ikut-ikutan kayaknya. Ya. Apalagi yang dari istri kedua nggak ikut-ikutan ya. Ya itu dia permasalahannya. Kemarin kan kalau di kitab di fikih itu begitu wakif nggak, kalau wakif nggak ada, kalau wakif nggak ada itu maka dipindahnya kepengurusannya ke keluarga, keturunannya, anak-anaknya gitu ya. Tapi kalau nazir, begitu nazir nggak ada, dipecat atau diganti atau meninggal dunia, maka untuk pemilihan nazir sendiri kembali ke badan wakaf. Nah, cuma permasalahannya kan di kita ini kayaknya pemerintah juga nggak ikut campur segitu dalamnya. Ya alhamdulillah bagus juga sih, karena kalau pemerintah yang ngatur repot, kadang ditunjuk sama orang dari luar, dari mana ya, atau dipantau sama dia segala macam, pahamnya dimasukin yang beda, repot lagi. Pemerintahnya misalnya Wahabi, dimasukin Wahabi, pemerintahnya Syiah masukin Syiah, repot. Nah, kalau kita ya kayaknya sih turu-turu keluarga aja, itu turu-turu keluarga ya. Jadi yang saya kadang tekankan itu, keluarga wakif, anak-anaknya wakif, selama masih ada wakif, itu jangan macam-macam, gitu ya. Jangan berani ngatur-ngatur, paham maksud saya? Ya, ini ada wakif nih di sini, lu cuma anak, ya jangan ngelangkahin wewenang wakif, jangan mentang-mentang anak wakif, anak nazir mau ngatur, jangan. Ya, semua wewenang itu ada di wakif sama nazir. Nazir bilang A, B, Hatta ada ketua DKM, nggak hadir Pak Haji Nur Kholik. Seandainya Bapak ngeliat nih Pak Haji Nur Kholik nggak cocok nih, kerjanya payah misalnya, ya misalnya doang nih. Terus Bapak bilang ganti, naik, apa misalnya yang naik sama Tovan naik. Sebenarnya nggak perlu kayak kemarin kita pemilihan tuh. Sebenarnya nggak perlu pemilihan sebenarnya, karena ada nazir di situ, ya ada nazir, boleh aja dia nunjuk Tovan ketua, jadi sekretaris, Agus, bendahara, boleh aja tanpa perlu persetujuan jamaah, karena dia yang tahu mana yang maslahat buat masjid. Kalau jamaah kan yang cocok sama dia aja ya, kadang yang nggak ngerti ilmu juga ikut-ikutan nunjuk, akhirnya nunjuk ya, apalagi kalau udah kena duit, misalnya kayak pemilihan lurah ya kan, DPRD kan ada serangan fajar ya, walaupun untuk masjid nggak segitunya, nggak, cuma artinya orang yang nggak kompeten ya, nggak ada pengetahuan di bidang itu, ikut-ikutan milih, berantakan ntar ya. Makanya dulu zamannya Sayyidina Umar, begitu beliau meninggal dunia kan, Sayyidina Abu Bakar dulu gantiin Rasulullah, begitu meninggal dia nunjuk Sayyidina Umar, nggak pakai pemilihan, dia nunjuk abis ini kalau saya meninggal Umar yang jadi khalifah pengganti saya. Zaman Sayyidina Umar ijtihadnya lagi, ini kalau saya nggak ada umur harus ada yang gantiin saya, siapa kira-kira? Dipilih 5 orang sahabat yang menurut dia ashabur ra'i, yang punya pendapat kuat, punya ilmu hebat, kuat, banyak lah gitu ya, yang didengar omongannya gitu. Walaupun semua sahabat pintar, cuma artinya di antara yang itu dipilih 5. Nah 5 aja nih, nah, ntar yang ente godok nih 5 orang ini, tunjuk ente mau milih satu di antara kalian 5 orang ini boleh, atau mau pilih yang lain boleh, silakan, kalau anda nggak ada. Nah, akhirnya dipilih Sayyidina Utsman gitu kan. Nah itu cara pemilihan begitu sebenarnya ya. Kalau dalam masalah masjid ya, wakif segala macam itu boleh, wakif atau nazir nunjuk boleh, dan boleh menurunkan sana, aduh ini nggak benar kerjaan nih, ketua kagak pernah datang masjid, nggak pernah jamaah ya, masjid bocor dia kagak pernah perhatiin, kotak amal hilang, gimana ini ceritanya nih, ganti boleh gitu ya. Itu wewenangnya nazir atau wewenangnya wakif. Tapi anaknya, ponakannya, cucunya belum ada hak di situ ya. Jadi nggak pantas, nggak layak kalau bilang begitu, gua nih anaknya nazir, gua nih anaknya wakif. Iya, yang wakif kan bapak lu, bukan lu. Yang ngeluarin harta tuh bapak lu, kakek lu, bukan lu
Itu. Dan orangnya masih ada lagi. Kira-kira. Ya. Jadi ya. Kalau ngikutin kayak sahabat, dia masih ada kan sekarang. Yang tunjuk yang kayak 5 orang itu boleh. Ya, yang mana? Kan hadirnya masih ada, sekali kiai kan masih ada nih. Iya. Ya kan, dia nunjuk 5 orang kayak sahabat tuh. Boleh. Kalau saya nanti kalau ada apa-apa saya, dibilang 5 orang ini yang nentuin nanti. Boleh. Gitu. Benar boleh, karena dia ngerti maslahat sebenarnya gitu. Iya. Ya. Cuma kalau kita ikut aturan di sini nih fikih kita Syafi'i, katanya kan baliknya ke badan wakaf pemerintah. Cuma prakteknya kayak nggak ada di kita badan wakaf ikut-ikutan gitu. Yang ada ya keluarga yang rembukan. Gimana anak siapa kira-kira ini yang ditunjuk, nah dipilihlah itu misalnya. Cuma saya masih nyari ada nggak di mazhab kita pendapat yang gitu atau di mazhab lain yang membolehkan. Karena prakteknya begitu, itu nggak cuma di kita doang, di masjid-masjid lain begitu rata-rata. Apalagi masjid keluarga ya, masjid wakaf, begitu rata-rata. Nah dipilihlah sama keluarga ini siapa kira-kira yang kompeten, yang pas untuk dijadikan sebagai wakif penerusnya, gitu ya. Jadi janganlah kita ini punya sifat hubur riyasah, cinta jadi pemimpin, jangan, itu penyakit hati itu, ya, penyakit hati. Di ini aja Van, di silent. Iya, nggak ingin memiliki sih, ingin jadi ketua, gimana sih? Ingin jadi kepala, cinta terhadap posisi kedudukan sebagai pemimpin, itu penyakit hati itu. Dalam tasawuf terhadap penyakit hati, hubur riyasah, cinta mau jadi pemimpin. Jadi kalau nggak jadi pemimpin nggak mau, maunya ngatur, diatur nggak mau. Nah ini penyakit ini. Dan ini bisa kena siapa aja. Saya bisa kena, antum bisa kena. Ya, kalau di keluarga kita, ya kita kepala rumah tangga, iya. Cuma kalau levelnya masyarakat, organisasi, jangan begitu. Ya, ente bukan ketua mau ngatur, ketuanya malah dicuekin. Lu diem aja lu, gue ngatur lah. Ketuanya nih, ketuanya. Lu bukan ketua kok ngatur-ngatur gitu loh. Ini penyakit hati itu, nggak boleh. Di tasawuf itu. Kalau orang yang nggak ngerti tasawuf, nggak mau belajar tasawuf ya, atau nggak mau ikutin tasawuf ya, bodo amat gitu. Nah, gua ya. Kalau udah masih ada dalam hati ananiyah itu gua, udah berat itu. Ya, jangan sebut gua nih. Ya, penyakit itu. Ya. Jadi harus tahu posisi. Makanya kalau pengen berorganisasi, ya belajar bener-bener. Di organisasi itu kadang kita jadi pesuruh, kadang kita jadi wakil ketua, kan gitu. Ya. Saya misalnya ditunjuk sebagai di organisasi ini, ditunjuk sebagai seksi dakwah misalnya ya. Bagian saya misalnya nentuin imam sholat misalnya. Saya bikin aturan nih, ya. Apakah yang saya bikin ini jadwal saya susun harus di ACC? Oh enggak, masih ada atasan saya, masih ada ketua lihat. Enggak bagus nih Fit. Walaupun ketua ini murid saya misalnya, ya. Murid saya ketua nih. Wah, Ustaz Hafid, mohon maaf, kayaknya ini nggak cocok nih imam. Oh gitu ya Pak Haji. Ya. Jadi anaknya gimana nih? Ganti. Itu harus tahu mana batasan wewenang kita di mana, gitu loh. Kadang orang nggak tahu batasan wewenangnya. Ente seksi dakwah, anak ketua Gus. Ente maksain anak, nggak mau tahu. Nih imamnya. Oh enggak, ya, gue mundur. Ya, itu namanya nggak bisa berorganisasi namanya itu. Ya, kalau mau begitu jangan ikut organisasi, bikin masjid sendiri. Nah, ente beli tanah, bangun sendiri, ente ngatur situ silakan. Mau buah. Cuma kalau organisasi jangan, nggak bisa begitu. Ya, bahaya. Yang ada ntar ribut semua ntar. Ya, yang satu emang dia ketua, merasa ditunjuk, yang satu enggak, gua harus didengar omongan. Itu bahaya tuh. Ya, baik. Ini masalah wakaf, jadi hati-hati banget masalah wakaf ya. Nah, jadi wakaf itu sama hibah itu ada korelasinya tuh, ada nyambungnya, permasalahan nyambung gitu ya. Sama-sama mengeluarkan harta, yang nerima sama-sama nggak bayar, sama-sama lepas kepemilikan, ya. Cuma ada perbedaan nanti, ya. Baik. Kalau wakaf itu kan diserahkan, ya, untuk orang yang ditujukan siapa nih? Kalau masjid ya untuk Allah, ya, wakaf pesantren ya buat Allah, ya. Untuk Allah pahalanya, semua jadi milik Allah tuh. Cuma kalau hibah itu bisa buat pribadi, ya, dan bisa diatur sama yang dikasih. Kalau wakaf kan nggak bisa diatur, ya. Misalnya saya mewakafkan tanah untuk fakir miskin, ya, atau ruko untuk fakir miskin.
Bisa nggak tuh fakir miskin jual tuh? Nggak boleh jual. Kan udah buat fakir miskin, saya fakir miskin, jangan dijual. Tujuan saya kan biar manfaatnya jalan terus. Ya, jadi beda. Kalau hibah, saya menghibahkan rumah saya buat fakir miskin atau buat si fulan, boleh dijual? Boleh hibah. Beda sama wakaf. Jadi ada persamaan, ada perbedaan. Gitu ya. Karena asal ada korelasi walaupun dalam beberapa hal, maka diletakkanlah bab hibah ini setelah wakaf. Gitu ya. Ta'riful hibah. Apa definisi hibah itu? Al-hibah lughatan, menurut bahasa hibah itu ma'khudun minal habba, diambil dari kata-kata habba. Apa itu habba? Bimakna marro. Marro itu lewat. Karena seakan gini, kalau kita sudah menghibahkan harta kita, ya udah, kita nggak bisa ambil, lewatin aja udah. Ya, ada motor di parkiran bukan punya kita, boleh kita ambil? Nah, boleh sekedar seneng doang, lewat tuh lewat. Cakep ya, gitu doang udah. Ya. Ada bini orang lagi jalan belanja di Alfa, wih cakep banget, itu sudah lihat doang, cakep ya, boleh dilikin? Boleh, bini orang, ya itu hibah dari segi bahasa ya, lewat, ya lewat aja udah, ya lewat. Wa syar'an, menurut syariat, tamliku tatawu'in fil haya, tamlik memberikan kepemilikan tatawu'in yang sifatnya sunnah, nggak wajib, memberikan kepemilikan yang sifatnya sunnah, ya fil haya, dalam kehidupan. Selama masih hidup. Kalau dikaitkan dengan kematian, bukan hibah namanya, wasiat. Ya, ini masih hidup, tiba-tiba aja Bang Zainul diam-diam lagi mojok-mojok itu, kata Soleh, Bang, motor gua tuh buat lo aja Bang, kesian lo naik sepeda mulu. Boleh diambil, boleh, ya, dikasih namanya. Ya. Habis itu Bang Zainul mau jual lagi atau mau kasih saya, kasih Ustaz aja dah, daripada gua enakan sepeda, Ustaz buat antum, boleh? Boleh, itu hibah. Ya, dan ngasihnya masih hidup. Cuma kalau dikatakan begini, ntar kalau gua mati tuh motor gua, kalau gua mati itu bukan hibah namanya, karena dikaitkan dengan kematian, itu wasiat, hukumnya beda lagi ntar. Jelas ya? Nah, ini masih hidup hibah. Syarhut ta'rif, ini syarah definisinya. Tadi dikatakan tamlik, tamliku tatawu'in, tamlik itu kan memberikan kepemilikan. Kharaja bihi, keluar dari kalimat tamlik al-ariyah, meminjamkan, peminjaman. Wal diyafah, diyafah itu menjamu tamu. Wal waqfu, dan wakaf. Beda. Ya. Bedanya gimana Ustaz? Kalau ariyah, jadi kan gini, hibah itu termasuk min anwa'i tabarru'. Ada 5 macam tabarru'. Tabarru' itu menyerahkan harta kita kepada orang lain atau kepada siapapun. Itu namanya tabarru'. Tanpa perlu bayar. Ada 5 macam tabarru'. Apa tabarru'? Mengeluarkan harta ke orang lain tanpa orang itu perlu membayar. Kalau jual beli kan bayar. Kalau ijarah bayar. Ya, ini enggak perlu bayar. Apa itu yang 5 macam? Yang pertama wasiat. Wasiat ini tabarru'. Orang yang kita wasiatkan dia nggak perlu bayar apa-apa. Kalau gua meninggal, ya sepeda gua buat Anca nggak perlu bayar apa-apa, itu tabarru' namanya. Ya. Wah, yang kedua wa'idkun, membebaskan budak. Kalau anak punya budak, Diki budak anak, terus saya bilang, Dik, ente merdeka Dik, udah, nggak usah jadi budak anak. Dia nggak perlu bayar apa-apa, udah, merdeka udah dia. Ini namanya tabarru', melepaskan kepemilikan. Ya. Wahibatun, nah ini hibah. Hibah masuk dari kategori tabarru'. Saya serahkan siapa jam tangan untuk Bang Adan, nah, udah jadi Bang Adan nggak usah bayar apa-apa. Tabarru', bebas, nggak usah bayar. Ya. Wa waqfun, wakaf. Wakaf itu juga termasuk dari tabarru', melepaskan kepemilikan kita untuk buat pakai masjid, pakai fuqara masakin, ya, untuk rumah tahfidz Quran misalnya. Yang kelima ibahah, memperbolehkan. Nah, misalnya kita punya kambing, ya, punya kambing Bang Adi aus banget, nah Bang Adi aus banget, nggak ada makanan saat itu kambing anak ada susunya tuh, peras aja, ambil susunya, bukan ambil kambingnya, susunya aja, itu namanya ibahah. Ya, saya jual Ustaz kambingnya, jangan jual kambing, susunya doang, lu peras minum, itu ibahah namanya. Atau kita punya makanan, ya, Bang Maman lemas banget, Maman, lapar Ustaz, ya, nih, makan itu, ya, jatah saya, Ustaz nggak makan, saya udah makan, itu ibahah namanya, hak kita kasih ke orang. Ya, ini 5 macam tabarru'. Nah, ya, jadi hibah itu termasuk dari bagian dari tabarru', ya, memberikan kepemilikan ke orang lain, ya. Baik. Ini kalau ibahah, ya, nanti ada perbedaan nih.
Pertama ariyah, pinjam meminjam. Ariyah itu peminjaman, kita meminjamkan sesuatu ke orang lain. Laisat tamlikan, ya. Kalau hibah kan memberikan kepemilikan, pindah kepemilikan dari punya saya jadi yadi. Nah, itu namanya tamlik. Kalau ariyah pinjam nggak jadi milik ente. Ente cuma anak kasih memanfaatkan benda tersebut. Ibahatu manfaah, memperbolehkan manfaatnya. Ustaz, antum motor pakai nggak? Enggak. Emang kenapa di? Ana mau ngantar ini nih istri. Ya, ada yang mau dibeli motor ana, mesinnya habis. Pakai di, minjemin ini minjemin manfaat motornya, jangan ente jual di. Ya, toto mana di motornya Ustaz jadi duit lah, ini duit. Kan nanti balik Ustaz, nggak bisa. Itu ariyah, ariyah itu bukan suruh jual, minjemin manfaat. Nggak boleh, ya nggak boleh. Kecuali izin sama anak dulu. Saya tanah pinjam mau ada gedein. Kalau bilang ya boleh dah, nggak apa-apa, ya silakan. Cuma kalau izinin ibahah buat apa ini? Buat make doang, make. Tergantung izinnya. Bahkan ya, menurut sebagian ulama kalau cuma diizinin make, ente nggak boleh tuh sewain. Ustaz, ane minjem seminggu ya, ya udah pakai dah. Tahu-tahu disewain sama Anca, begitu pakai, Cak, lu pakai motor gua, Cak? Saya nyewa Ustaz sama Yadi. Oh ya Yadi, gua suruh pakai, boleh sewa, boleh nggak begitu? Nggak boleh. Orang akad ariyahnya make, ngapain ente sewa? Ya jelas nih. Itu ariyah namanya tuh. Dia nggak memiliki bendanya, tapi cuma diperbolehkan ngambil manfaatnya. Ibahatu manfaat, diperbolehkan ngambil manfaat. Ya. Jadi orang yang dipinjemin barang nggak boleh disewain sama dia, nggak boleh dijual sama dia, nggak boleh disedekahin sama dia. Ya, Cak, motor anda mana Cak? Yang anda pinjam kemarin? Saya sedekahin Ustaz, buat masjid. Bagusan Ustaz, kan anda udah pahala. Bagus motor gua tuh Cak. Bagus aja. Ngomong dulu apa? Ya lah Ustaz, kan buat sedekah, antum yang ngajarin sedekah. Ya nggak gitu juga caranya Cak. Anda kan akad sama anak ariyah minjem make, ngapa disedekahin? Itu nggak boleh. Ya. Maksud saya bagus loh Ustaz. Iya bagus, cuma bukan punya ente. Ya, kalau hibah itu atau sedekah harus punya kita sendiri. Ente aja minjem sedekahin, nggak boleh. Ya. Baik. Kemudian wad dhiyafah, bedanya sama dhiyafah apa? Dhiyafah itu ngundang jamuan makan atau tamu. Ya, kalau dhiyafah itu bukan hibah, dia ibahah. Sama akadnya tuh, sama seperti ariyah, ibahah, cuma diperbolehkan saja sesuai izin dari pemiliknya. Ya, misalnya anak ngundang antum makan, ayo rumah ke rumah ya. Ya Ustaz, apa nih? Anda selamat tanda nih ya, anak-anak yang kelima lahir Muhammad, misalnya gitu. Ya, udah. Anak dijung makan, udah gitu, ayo Jaya, makan Jaya. Ada apa nih Ustaz? Ya kan nggak lihat dia. Depan ente nih Jaya, ngasih mandi sama kambing Jaya. Enak nih Ustaz. Ya, makan Jaya. Ya. Nah, kapan itu jadi punya Jaya? Kalau udah masuk ke mulut ditelan. Kalau masih dipegang-pegang doang, ini apa sih daging ya. Ya, ini belum jadi milik ente Jaya. Ya, kalau dhiyafah itu tergantung akadnya. Misalnya sang malik nyuruh dia buat makan, ya udah makan. Itu pun makan itu jadi milik ente. Ya, kapan itu? Ya melikud dhaif ma'akalu biwad'ihi fi fami, milkan mur'an. Begitu masuk ke mulut jadi milik Jaya, tapi ini pun kepemilikannya masih diperhatikan. Sampai kapan? Ketika ditelan punya Jaya. Tapi begitu Jaya bilang, aduh saya gak demen nih, saya lepehin lagi, keluarin lagi, itu jadi milik anak lagi Jaya. Bukan Jaya itu Jaya. Ya, itu dhiyafah. Dhiyafah itu tergantung. Misalnya anak cuma ngundang makan doang, pada aus nih habis makan. Ustaz, minum dong. Enggak, anak cuma ngundang makan, nggak undang minum. Ente nggak boleh minum air anak. Orang anak cuma ngundang makan, ya, nggak ada air Ustaz, nggak ada, anak ngundang makan, ente beli minum sendiri dah. Ya, itu nggak boleh minta minum atau ngambil. Oh, Ustaz pelit amat, ya, saya ambil sendiri, nggak boleh ambil sendiri, nggak diizinin. Ya, itu tergantung izinnya seperti apa. Nah, berarti ketika anak mengundang antum makan, itu tamlik saja, bukan tamlik secara seperti hibah. Ya, cuma ibahah mengambil manfaat sesuai dengan yang anak pengen. Ya, jadi kapan jadi milik ente? Kalau udah masuk ke mulut, sudah ketelan. Kalau masih di mulut dikeluarin lagi, enggak, itu bukan milik ente. Ustaz, saya nggak jadi Ustaz, saya bungkus saya jual. Oh, nggak boleh Jaya, nggak boleh. Anda ngundang ente makan, bukan mau jual nasi anak, jangan dijual. Ente makan, kalau nggak mau makan dia pulang dah. Ya, saya bungkus Ustaz ya, kalau aneh izin ya bungkus dah, nggak apa-apa dah, silakan itu. Ya, cuma biasanya kita ngundang makan
apalagi kayak di maulid tuh, nggak habis bungkus ya boleh tuh. Ya apalagi disediain plastik sama pengurus itu boleh namanya. Cuma kalau pengurusnya bilang, ayo nih makan ya, yang nggak mau makan udah pulang, bungkus nggak boleh, makan di sini. Nah gitu ya, itu berarti nggak boleh bungkus. Ya. Cuma kayak kita tahlilan tuh, kan ibahah tuh. Ya kalau kita, ayo silakan Pak, makan Pak kuenya silakan, makan itu boleh tuh. Tapi misalnya udah nggak habis nih, nggak kemakan nih, atau kita nggak sempat makan, udah selesai acara, doa penutup udah mau pulang dah ya. Ini boleh bungkus? Oh jangan. Yang tadi nggak makan nggak boleh bungkus. Ya udah nggak boleh bungkus. Cuma kan umumnya tuan rumah bungkus dah habisin gitu ya. Itu boleh kalau mau disuruh. Tergantung akadnya seperti apa, ya izinnya seperti apa. Dan beda juga sama wakaf. Apa bedanya? Kalau wakaf itu imma ibahah atau tamlik manfaah fa kharajat 'ala al-hibah allati hiya tamlikul ain. Kalau wakaf itu sama seperti memperbolehkan mengambil manfaatnya atau memiliki manfaat, tidak memiliki bendanya. Ana wakafin motor buat masjid untuk ya operasional masjid ya. Masjid itu boleh manfaatin, DKM-nya boleh manfaatin motor anak tuh. Misalnya anak naruh motor sini NMAX, buat operasional ya. Sini motor nggak, saya amat ini DKM belanja nggak punya kendaraan, siapin itu pesantren masjid ya. Cuma DKM nggak boleh jual tuh motor ya kan, udah buat masjid nggak boleh. Orang walaupun itu kepemilikan untuk masjid, tapi untuk jual nggak boleh, beda sama hibah. Kalau udah dikasih kepada orangnya boleh dia jual, boleh dia pakai, terserah dia. Cuma kalau wakaf nggak boleh, kecuali dalam kondisi darurat atau uzur. Ustaz nih motor udah nggak layak nih Ustaz, kalau dibenerin habisnya banyak, mendingan jual ya, terus jadi DP ntar buat yang lawan, silakan itu. Kayak karpet, udah wah ada nyumbang karpet baru nih, yang lama gimana ini ya, yang lama masih ini nggak layak nggak, masih layak pakai. Kalau udah nggak layak, Ustaz makin lama makin hancur nih, disimpan terus di gudang, jual boleh nggak? Jual silakan, tapi duitnya beliin ini lagi ntar buat wakaf masjid lagi, ima karpet lagi, ima kipas, terserah. Yang penting buat jariah mas, supaya orang yang mewakafkan itu pahalanya ngalir terus gitu. Jelas ya? Itu perbedaan antara wakaf sama ariyah sama diyafah sama wakaf. Beda-bedanya. Bedanya antara hibah dengan ariyah, diyafah dan wakaf. Kemudian dari kalimatnya tamliku tatawu'in, memberikan kepemilikan yang hukumnya sunnah, nggak wajib. Kharaja bihi, beda dengan kalimat tatawu, az-zakah. Zakat itu fahiya tamlikun wajib, yaitu kepemilikan, memberikan kepemilikan yang hukumnya wajib. Kalau zakat emang wajib. Kita punya duit banyak ya, em-eman ya, sekarang lagi viral itu, tahu macam-macam dah orang memperlihatkan kekayaannya. Anda lihat ya, ini jam tangan ini dari cewek saya harga 7 miliar, murah banget. Dia naik Lamborghini, oh ini Lamborghini harganya 15 juta, ini bar, saya baru bikin bar 35 juta, Lamborghini 50 juta, murah banget. Gue kurang ajar banget tuh ya, gue aja menyentuh aja belum, Lamborghini dia belum, murah banget dia. Itu Lamborghini. Sekarang pamer kekayaan ya, dia bikin video, ayo kita lihat rumah saya, rumah sultan ya, anak sultan nih ya, liatin tuh kamar mandi, rumah gede banget, cakep banget dah, kolam renang ya. Kita makan favoritnya, makanannya apa? Makan favoritnya itu ya nugget, dia seneng nugget merek Kanzel ya. Dibuka lemari esnya, isinya ya sebelah sini Kanzel semua, begitu bawahnya emas semua, duit semua, yang cepet-cepetan, satu kulkas duit semua. Aduh. Terus nuggetnya digoreng, dicampur sama kaviar kan mahal ya, telur ikan. Pernah dengar kaviar? Dengar aja belum? Anak dengar doang, lihat, cuma kalau makan belum. Mahal katanya, ya katanya mahal ya. Iya gitu. Iya, tapi dia udah dibikin pakai paket-paket gitu tuh, kaviar. Gaya banget. Jadi kita kalau kalian totalannya saus, dia nggak kaviar. Ya elah, gaya banget orang kaya ya. Sekarang gitu, ada yang bagi-bagiin duit, dilempar dari mobil, sebar-sebarin, orang rebutan, ya Allah, pamer kekayaan ya. Musibah nih hadirin ya. Kalau emang ente mau sedekah yang paling bagus itu tangan kanan sedekah, kiri nggak tahu. Jangan orang lain, tangan kiri nggak tahu, kan nggak mungkin tangan kiri nggak tahu, tangan sendiri. Itu gambaran begitu
Jangan sampai ada yang tahu. Sedekah aja, diam-diam sedekah. Ya, jadi rekening berapa ya? Tahu-tahu akhir bulan, dari mana ini ya? Hamba Allah ya. Kayak Adi misalnya, jadi kan tahu rekening saya nih. Tahu-tahu dia nih sering banget jadi Ustaz bisyarah gitu. Bisyarah ngajar tuh dari DKM kan dari Adi. Ustaz bisyarah ngajar tadi pagi ya. Jazakallah. Itu. Kita kadang sedekah bisa begitu, diam-diam aja. Kirim gitu. Itu yang bagus begitu sedekah. Ya, Sayyidina Umar itu begitu meninggal dunia orang baru sadar. Ya, orang-orang yang susah dulu dibantuin baru sadar bahwasannya selama ini depan rumah dia kalau tiap bulan tuh ada gandum, ada minyak, ada asamid segala macam. Ya, begitu Sayyidina Umar meninggal dan dia nggak tahu siapa yang ngasih. Taunya kapan? Begitu Sayyidina Umar meninggal nggak ada lagi yang ngasih. Oh, yang ngasih dia ternyata. Nah, itu hebatnya. Terus sedekah begitu cakep tuh. Ya, sedekah begitu cakep. Jangan dipamerin, nggak usah. Ya, kekayaan itu sifatnya nggak ada yang abadi. Ya. Iya sekarang ente Allah kasih ente kaya begitu, nanti sombong-sombongin nanti, ya. Bahkan sampai di gini kalau di media sosial itu kan banyak yang nyinyir ya, komen orang sombong dengan kekayaannya ntar bangkrut gitu kan, dilawan sama dia. Mau bangkrut gimana saya? Lihat penghasilan saya tiap hari, penghasilan 20 juta tiap hari. Sombong, emang Allah nggak bisa bikin dia hancur tuh? Bisa. Tapi kalau udah hancur malunya luar biasa. Biasa aja, kata para ulama itu yang baik itu ketika kita lagi banyak Allah kasih rezeki banyak, ya normal aja, biasa aja. Ketika lagi susah juga biasa aja. Jadi orang nggak tahu kita lagi susah apa enggak gitu. Ya, kadang nih ya, jangan orang lain, kadang saya sendiri digituin. Ustaz Hafid nggak mungkin ngontrak gitu. Saya ketawa aja. Iya, masa ngontrak, beli kali dibilangin ngontrak, nggak percaya saya. Ustaz Hafid ngontrak, nggak mungkin, anak kayak Ghazali gitu. Lu kagak tahu ya, orang anggapnya ada aja. Dan alhamdulillah, aminin aja, amin, alhamdulillah gitu aja udah ya. Karena kita biasa gitu, lagi ada duit ya biasa aja, nggak terlalu heboh ya, kayak orang kayak OKB, orang kayak baru kau beli ini beli itu kayak kalap ya. Tapi kalau lagi susah juga biasa aja, nggak ngeluh nggak apa, diam aja gitu. Jadi orang nggak tahu, taunya ada aja. Nah itu yang bagus tuh begitu ya. Jangan sombong dengan harta kita. Baik, ini tatawu. Kalau hibah itu tatawu, sunnah nggak wajib, tapi kalau zakat wajib. Ya, beda sama zakat. Jadi zakat bukan hibah. Ya, zakat hukum sendiri. Yang terakhir fil haya. Nah, memberikan kepemilikan itu dalam kondisi masih hidup. Kharaja bihi, keluar dari keadaan masih hidup, al wasiyah. Wasiat itu ba'dal maut, dikerjakan setelah mati. Kalau gua mati, kalau gua mati berarti wasiat itu. Hukumnya beda lagi sama hibah. Kalau wasiat itu nggak boleh lebih dari sepertiga harta waris. Lebih dari sepertiga harus izin ahli waris seluruhnya. Kalau mereka ngizinin silakan, nggak boleh. Ya, gitu. Dan wasiat nggak boleh buat ahli waris. Saya mau ngasih anak saya yang perempuan, takut kalah banyak sama abang yang laki. Saya wasiatin kalau gua meninggal nanti bagi rata ya. Perempuan sama laki jangan dibeda-bedain. Iya, Iya, Abi tenang aja, Abi meninggallah dengan tenang, ya. Jangan pikirin harta, udah ya, udah Rabbi husnul khotimah ya. Baca la ilaha illallah, kurang ajar banget, la ilaha illallah. Begitu mati tuh ya, kata yang laki, ogah gua sama rata, bagi secara faraid, boleh nggak? Boleh. Durhaka sama orang tua? Enggak, nggak durhaka, karena wasiatnya nggak sah. Makanya jangan jadi orang yang bodoh sama ilmu agama. Walaupun tertulis nggak sah. Wasiat la wasiata li waris, kata Rasulullah, tidak sah wasiat untuk ahli waris, nggak sah. Jadi kalau pengen sama rata gimana? Bagiin masih hidup. Wah, gue punya ruko 4 nih, anak gue 4, atu-atu tuh. Nih Fit, lu ini, abang lu ini, Ami ini, atu-atu dah. Nah, ntar kalau meninggal nggak bisa tuh ada yang ngatur-ngatur, udah dihibahkan. Gitu. Apalagi udah ada wasiat, udah ada ngomong, bikin surat hibah lagi. Oh, udah. Ya. Sekarang mau ambil hak gua, ntar udah nggak ada orang tua, gua udah punya surat hibah nih, kuat, nggak bisa lagi macam-macam ya, habis sudah, karena udah pindah kepemilikan, udah jelas hibah. Sebenarnya hibah itu ketika sudah dihibahkan udah punya dia sebenarnya. Antum punya anak 3, hibahin nih 3 motor atau itu udah punya dia, bukan punya antum lagi ya. Jadi antum sebenarnya nggak boleh pakai itu tanpa izin yang anak ente ya, kayak Habib Abdurrahman tuh, Mas udah dibahin semua, anak-anaknya udah diwakafin, udah segala macam dah. Saya tanya, Abah nanti untuk kehidupan sehari-hari makan dari mana? Saya izin sama anak.
Ya, saya numpang. Jadi selama ayah abah hidup, abah memanfaatin ini buat hidup abah. Nanti udah meninggal udah masing-masing. Dan anaknya mengiyakan. Karena yang punya kan anaknya sekarang. Kalau anaknya bilang, iya bah, silakan ambil ya, silakan. Cuma kalau anaknya bilang, jangan bah, lu udah punya saya, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau anak bilang begitu, kalau saya jadi orang tua, ya udah, gua tarik lagi, boleh. Karena yang boleh menarik hibah itu cuma orang tua yang menghibahkan ke anak, yang lain nggak boleh. Taufan ngasih saya handphone, diminta lagi nggak boleh. Tapi kalau bapak saya ngasih saya tanah, terus dia tarik lagi, boleh. Selama itu tanah masih punya saya, kecuali tanah itu udah saya jual. Jadi kalau pengen nggak bisa ditarik sama bapak kita ngasih tanah, jual tuh. Ya. Fit, tanah gua mana? Gua jual, gua tarik lagi nggak bisa pak. udah gua habisin, udah nggak bisa. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati tuh, harus ngerti syariat biar nggak ketipu sama anak sendiri, bisa ditipu loh. Ya. Berapa banyak anak nguasain harta orang tua? Ya, banyak. Hati-hati. Berapa banyak abang adik nguasain harta saudaranya? Banyak. Ya. Dan ini kadang terjadi nggak hanya cuma orang yang ngerti agama, yang ngerti agama juga. Karena kalau udah masalah harta, nggak kenal saudara, hadirin. Nggak kenal saudara. Begitu Jaya. Itu ya. Ya kalau udah masalah fulus, lu macam-macam mampus. Ya, nggak kenal adik abang, nggak kenal abang, bapak ibu. Nah, duit susah. Kalau kita tertipu sama dunia, cuma ya nggak usah tertipu sama dunia. Ya, udah yang jelas udah punya bagian, udah ambil bagiannya. Yang bukan bagian kita jangan diambil. Ente ambil di dunia mungkin ente bisa nikmatin, di akhirat habis ente. Dituntut sama yang punya. Nauzubillah min. Itu aja. Saya ada kajian lagi di Pejaten, ya, itu yang yang jemputnya udah pas pampresnya udah datang. Ya, for rider ya. Jadi kita cukup sampai di sini. Insyaallah kajian kita lanjutin lagi minggu depan, tapi tetap Selasa malam Rebo. Ini karena kemarin ada Asma aja, ya. Minggu depan tetap balik lagi normal Selasa malam Rebo, ya. Tempatnya di Masjid Nurul Yakin. Kemudian nanti hari Jumat malam Sabtu, ya, tapi bukan Jumat depan lagi. Kita sebagaimana biasa khatmul Quran dan Asmaul Husna di Legoso. Ya, bukan besok. Ya, besok baru tanggal 7. Jadi minggu depan ya tanggal 14, ya, Jumat kedua. Demikian. Tentu dengan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan hukum yang Allah terapkan pada kita. Ikutin aja aturan Allah, insya Allah hidup kita berkah dunia akhirat, dan berharap mudah-mudahan istiqomah dalam mencari ilmu sampai akhir hayat, mati dalam husnul khatimah. Doain orang tua ayahanda Kiai Ghazali Masanif, ya, biar panjang umur, sehat walafiat, diangkat penyakitnya, ya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Juga teman kita nih Cing Saipul yang baru selesai dioperasi, ya, lancar oleh operasinya, alhamdulillah lancar. Yang mudah-mudahan Allah kasih pemulihan yang cepat, bisa sehat dengan cepat, bisa kumpul dengan kita lagi dalam majlis yang kita cintai, ya Allah sholihin. Dan mudah-mudahan kita semua kumpul di dunia dalam majlis yang baik seperti ini. Ya Allah, kumpulkan kami nanti di surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menunya apa?